है। सारंग राग दे विच गायन दी हिदायत गुरु साहब जी ने इस शब्द बाबत की है। मंगलाचरण अंकित है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमात्मा एक है, दुती है, सर्वव्यापक है। गुरु की कृपा नाल इहो जिहा परमात्मा प्राप्त कर लईदा है। हर बिनो तेरो को ना सहाई, काकी मात पिता सुत बनता, को काहू को भाई। रहाओ गुरु साहब गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिन्हां दी अपनी बाणी दी एक विशेषता है कि जिन्ने भी शब्द श्लोकां तो अलावा ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਬੰਦਰਜ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਬੰਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पर सारे शब्दां की यह विशेषता नहीं है कि गुरु नानक देव महाराज जी दे जां गुरु अमरदास महाराज जी दे, गुरु रामदास महाराज जी दे जां पंजवें पातशाह जी दे सारे ही शब्दां दे विच रहाओ दा बंद आरंभ दे विच होवे, किते विचकार है, किते अखीर विच है, किते दो रहाओ दे बंद ने, दो तो वध भी ने, उन्हां विच भिन्नता है। पर गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी की यह विशेषता है कि उन्हां दे जिन्ने भी शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च दर्ज ने, उन्हां सारे ही शब्दां दे विच सब तो पहला रहाओ दा बंदरज है। ते गुरु पातशाह जी ने जिस रहाओ दे बंदे विच विचार दिती है, पातशाह जी का फरमान हर बिन तेरो को ना सहाई। हे बंदिया, हरि परमात्मा तो बगैर तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा बेली कोई होर नहीं है। ते बचन कीता काकी मात पिता सुत बनता। कौन किस दा प्यो, कौन किस दी माता, कौन किस दा पुत्र ते श्री, को काहू को भाई, ते कौन किस दा, जानी कि कोई किसी का बेली ना हो सके, ना हो सकता। जे कोई साथी है तो केवल परमात्मा का नाम ही है। अब वेखो किन्नी कमाल की गल है। गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दा अज सानू पावन हुक्म बख्शिश होया अमृत वेले, उन्होंने इन पिन यही बचन कहे ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी इन्हां बचनां दा ओह व्याख्या करता शब्द है जो आप जी ने हुक्मनामी रूप में श्रवण किया है। कोई जाने कवन इहा जगमीत, हे भाई कोई विरला ही जानता है कि संसार दे विच साडा मित्र कौन है, साडा बेली साथी कौन है। ते नाल गुरु साहब जी ने यह भी वचन कहा, कहंदे जिहड़ा इस गल नूं जान लैंदा है, जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा है, बुझ लैंदा है, कोई जाने कवन इहा जगमीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै, ताकि निर्मल रीत उस दी जीवन जुगती निर्मल हो जाती है। जो जीवन जीवन का उसका ढंग है ना, वो निर्मलता वाला हो जाता है। उत्थे भी गुरु पातशाह जी ने जो विचार दिती है, कहते मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाई। भाई जो संसार दे विच सानू परिवार मिलिया है, रिश्ते मिले ने, साख संबंधी मिले ने, ये तो उस रब ने जो किरत चलाई है, जो रब किरत करता है कि संयोग वियोग दो कार चलावे, लेखे आवे भाग। भाई उस मुताबिक संयोग होया, ये मिल गए, वियोग होएगा विछड़ भी जाओगे। कोई किसी दे उत्ते जोर नहीं है, कोई किसी दी पेश नहीं है।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਪਿਨ ਇਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ। ਭਈ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਾ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਹੋ ਕਾਕੋ, ਕਵਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ। ਘਟ ਫੁਟੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ, ਕਾਡੋ ਕਾਡੋ ਹੋਈ। ਰੇ ਬੌਰੇ, ਹੇ ਬੌਰੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੈ ਕੋਈ। हे अज्ञानी मनुख परमात्मा दे नाम नूं सिमर, क्योंकि रब दे नाम तो अलावा कोई साथी होया ही नहीं है। जे अगाह कुछ चलन वाला है तो रब दा नाम ही साथ चलदा है, नाल चलदा है। संसार कदे किसे दे नाल चलिया ही नहीं। गुरु साहब जी कहंदे ने बाणी च भगत कबीर जी दे राही, अज्ञानी ने ओ मनुख ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। पर मनुख ते इंज ही कर रहा है। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ। भाई दुनियादारी मनुख दे नाल नहीं चलती, ये संसार ते संसारक पदार्थ मनुख दे नाल नहीं चलते। पर इन्हां दे खातर मनुख ने दीन नूं गवाया है। इन्हां दे नाल लग के मनुख ने दीन नूं विसारिया है, धर्म नूं विसारिया है, रब नूं विसारिया है। दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ, गफलियत दे विच अपने ही पैर ते कुहाड़ा मार बैठा। गफलियत विच अपना ही नुकसान आप कर बैठा। इसलिए भाई चेते रखण वाली गल पातशाह कहंदे, रे बौरे तोहे घरी ना राखै कोई, तू राम नाम जप सोई। उस रब नूं ही सिमर, उस परमात्मा दे नाम नूं ही जप, क्योंकि बेली ते केवल ओ रब ही है। बिन हर नामे को बेली नाही, हर जपिए सारंग पानी है। ते गुरु साहब जी ने बचन किया, का की मात पिता सुत बनता, को काहू को भाई। रहाओ धन धरनी अर संपत सगरी, जो मान्यो अपनाई। धन दौलत, धरनी जमीन, अर संपत होर संपत्ति, धन पदार्थ सगरी, ये सब कुछ जो मानियो अपनाई। जो कुछ ये मनुख ने अपना समझ लिया, अपना मन लिया। भाई मनुख ने अपना मन लिया है, बाकी सच्चाई ते है यही है ना कि मनुख दे ये अपने है नहीं, ये मन बैठा मनुख कि भाई धरती भी मेरी, दौलत भी मेरी, ये होर संपत्ति भी मेरी, पदार्थ भी मेरे। ते मन बैठा है, बाकी असलियत ते कुछ होर है ना। असलियत उदों पता लगती है, असलियत उदों सामने आउंदी है जदों गुरु साहब जी कह रहे ने कि तन छुटै कछ संग ना चलै,
ਕਹਾਂ ਤਾਹੇ ਲਪਟਾਈ। हे ਬੰਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨ ਛੁੱਟੈ ਇਸਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਉਸ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਾਂ ਤਾਹੇ ਲਪਟਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਭਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਝਿੜਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਾਲੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੂਝ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਬ, ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਆ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਤੇ ਰੱਖ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਨਵਾਬ ਆ। ਨਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੇਰੇ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਅਖੀਲੇ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਈ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਚੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਸਰੀਰ? ਤੂੰ ਚਾਹਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ? ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਆਚ ਜਾਏ? ਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਪਨ, ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ ਜਵਾਨੀ। ਆ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਸੱਚੀ ਕਿ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਇਸ ਡਾਲ ਕਦੇ ਉਸ ਡਾਲ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹੰਦ ਸੁਝਾਏ। ਉਦੋਂ ਭੂਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਤਨ, ਬਸ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ,
मेरा दी भावना है, मीरा दी मेरी दी भावना है, यही कुछ है तेरा अपना, बाकी तेरा अपना कुछ है ही नहीं, ना तन ना मन ना धन। ये सब कुछ मैं नाल जुड़े हुए ने, मेरा धन मेरा तन मेरा मन सब मैं नाल जुड़े हुए ने। जदों मैनू वखरा कर दिता, ना ते तन अपना ना मन अपना ना ही ये धन अपना। गुरु साहब जी ने कहा बस इस मैं नू वखरा कर, ये मैं मैनू दे दे, ये मैं गुरु दे चरणों च रख दे, बस फिर तेरा ये जीवन सफल है। इस दृष्टांत तो आपां ये सिੱਖਿਆ केवल लैनी है जां लै रहे हाँ कि मनुख दा अपना की है, संसार दे विचों किहड़ा कुछ इस दे नाल चलण वाला है। पातशाह कहंदे कोई विरला ही जानदा कि नाल कौन चलदा है, कौन साडा साथी है। जिहड़ा बुझ लैंदा है उसदी जीवन जुगती निर्मल हो जाती है, ते उस रब दे नाम तो बगैर साथी कोई नहीं है जिसनों असी अपना कह रहे हाँ। जिस धन धरती अर संपत सगरी, जो मानियो अपनाई, तन छुटै कछ संग ना चलै। पातशाह कहते जिस दिन तन छुटदा है, अखीरला समा आउंदा है, ये जिंद शरीर तो वखरी हुंदी है, उस दिन कुछ भी नाल नहीं चलदा। जे साडा होवे ते साडे नाल चले, जे साडा होवे ते साडे अनुसारी होवे, जे साडा नहीं है ते अहीं ते नाल नहीं चलिया। हा हा करत बिहानी अवदै, ता मैं संतोख न पाया। हस्त रथ पवन तेज धनी, भूमन चतुरांगा, संग न चालियो इनमें कछु है, ऊठ सधायो नांगा। अज दा पावन हुक्म उसदे बचन ने। गुरु साहब जी कहते कुछ भी मनुख दे नाल नहीं चलता, ते नाल ताइयों चले जे साडा अपना होवे। जिहड़ी शय अपनी है, जिहड़ी चीज़ अपनी अपने नाल चलती है। हर बिन कौन सहाई मन का, हरि परमात्मा दे नाम तो बगैर कौन सहायक है। ते ये असीं कह रहे जी नाम सहायक है, रब दी भगती सहायक है, रब दी भगती नाल चलती है, बिल्कुल चलती है। गुरु का बचन बसै जी नाले, क्योंकि गुरु दी ए सिੱਖਿਆ गुरु पासों मिलिया होया ए नाम मनुख दी जिंद नाल जुड़ जांदा है, जिंद नाल रम जांदा है, रच मिच जांदा है इसदी आत्मा दे विच। गुर का बचन बसै जी नाले, वो जिंद नाल जुड़ गया। जी दा अर्थ है जिंद। ते जिस दिन ये शरीर बिनसिया, इस शरीर नूं किते वहा दिता पानी च, किते अग च साड़ दिता, किसी ने इस तन नूं मिट्टी च दब दिता। गुरु पातशाह कहंदे जदों तक जिउंदा सी इस तन दे विच ना वसदा सी, पर जदों क्योंकि जिंद विच जिंद जिहड़ी है वो भी ते शरीर विच ही वसदी सी ना, तां करके रब दा नाम भी इस शरीर दे विच वसदा सी। आ शरीर अज खत्म हो गया, शरीर अज किसी ने मिट्टी च पा दिता, किसी ने पानी च रोड़ दिता, किसी ने अग दे हवाले कर दिता, पर नाम ते ना जल सकदा है, ना ओह सुख सकदा है हवा दे विच, ते ना ही जल दे विच डुब सकदा है। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डोबै तस्कर नहीं लेवै, भा ना साकै चाले। तां करके ये नाम ही अखी नूं निभदा है। गुरु पातशाह कह लगे हे भाई तन छुटै का संग ना चलै, कहाँ ताही लपटाई। दीन दयाल, दीना ते दया करन वाला, सदा दुख भंजन, जो सदा ही अपने सेवकां दे दुखां नूं भंजदा है, नाश करन वाला है। तां स्यों रुच ना बढ़ाई, हे बंदिया उस रब नाल तेरी रुचि नहीं बनी, रुच ना बढ़ाई। रुच उस नाल तांग, उस नाल खिच बननी, रुच ना बढ़ाई। उस दे नाल ते रुचि नहीं वधी, इत्थे बढ़ाई, इत्थे ध्यान देण वाला शब्द है बढ़ाई। इत्थे बढ़ाई वडियाई नहीं है, क्योंकि इत्थे जिहड़ा शब्द है उत्थे डड्डा नहीं, इत्थे ढड्डा है।
ਤੇ ਜੇ ਢੱਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਢਾਈ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਵਢਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਢੱਡਾ ਅਰਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 2.5 ਕਵਾਂਗੇ, ਢੱਕਣ ਢੱਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੱਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਢੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੱਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵਡਾਈ, ਇੱਥੇ ਢੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਵਡਾਈ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਵਡਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਧਣਾ ਤੇ ਢੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਡਾਈ ਤੇ ਵਡਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨਾ ਵਡਾਈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੁਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਣਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਵੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਤਰਿਕ ਚਿਣਗ ਦੀ ਤੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਆ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਖਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ 2-3, ਕਿਹੜੇ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਹਿ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰੇ, ਤੈਂ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਹਿ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਘਟ ਹੀ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰੇ, ਤੈਂ ਖੋਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਤਾਂ ਸੋ ਰੁਚ ਨ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਕਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ।
एह जग ऐसा सुपने जैसा, एह जग सुपन समानन। ਇਹ ਜਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਕੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਭਈ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਜਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ 10-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 50 60 70 80 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ। ਮਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਜਾਗ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਦੀਪਕ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸਚ ਬੁੱਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ, ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਨਾਈ ਸਾਰੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ, ਹੇ ਨਾ ਮਨਾ ਬਿਖਿਆ ਕਹਾ ਮਨ। ਕਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਹਾ ਮਨ, ਕਹਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਾ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਹੇ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਆਵੈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਇੱਕ ਆਵੈ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਵਚਨੀ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ। ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਹੀ, ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ
जग में को रह ना पावे। ये जग रब ने बनाया ही इहो जिहा है, इत्थे सदा वास्ते कोई नहीं रह सकिया, सदा वास्ते किसी का बसेरा हो ही नहीं सकिया। अ साडी की पाया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थे कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। ए राम वर्गे ते रावण वर्गे भी जे बृत्ति दे हिसाब नाल रहोगे ते चंगे मनुख ते माड़े मनुख। भाई चंगी करने वाले भी संसार दे विच सदा वास्ते नहीं रह सकते, ते शरीर करके माड़ी वृत्ति वाले भी संसार दे विच नहीं रह सकते। राम ते रावण कल्ले दो शरीर नहीं, दो सोच ने ना। ते जे शरीर के हिसाब नाल रहोगे, जिन्हां नूं पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुष विचों सब तो उत्तम, भाई वो नहीं शरीर करके रह सके। ते वो रावण वर्गे जिस दे बाबत दुनिया आखदी है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ते हे रावण कर दिया ना बाती, जिहदा परिवार ही बड़ा वड्डा सी, वो भी संसार दे विच सदा वास्ते नहीं रह सके। ते उन्हां दे तुल एक मनुख दी की पाया है, उन्हां दे तुल ते मनुख दी कोई पाया ही नहीं। ते मनुख नूं इन्ना क समझ लेना चाहिए कि भाई जो उपजियो सो बिनस है, जो उपज है, जो पैदाइश है, उन्हें बिनसना ही बिनसना है। पर आज के काल, आज जाकल इन्ना फर्क है। जो उपज है उन्हें बिनसना है, वो भावें अज बिनसे भावें कल बिनसे, वो अज बिनस जाए भावें समा पा के बिनस जाए, पर उसने बिनसना है। सच्चाई है बिनसना, सच्चाई है नाशवंत। ते तां करके गुरु पातशाह जी आखदे ने कि हे भाई मना, क्यों इस व्याख्या नाल चंबड़िया होया है, या जग में को रहन ना पावे, एक आवे एक जाही रहाओ। काको तन धन संपत काकी, कास्यो नहीं लगाही। काको धन, भाई किस दा ए धन, किस दा ए धन संपत्ति काकी, कास्यो नहीं लगाई, ते पई कादे नाल नहीं लाया जावे, किस नाल लेह नहीं लगाउना। जो दिसै सो सगल बिनासै, क्योंकि जो दिसदा है, जो कुछ दृष्टमान है, वो सब कुछ बिनासै, नाश दे तहत है, काल दे तहत है, बिनसनहार है। ज्यों बादर की छाई, जिवें बदल दी छां हुंदी है। ज्यों बादर की छाई, जिवें बदल दी छाया। गुरु साहब जी ने होर बचन भी बख्शिश कीते ने। पातशाह जी कहते भाई जो टिकै ना बिरख की छां, पर जिवें बिरख की छां इत्थे बदल की छां क्या है ना, बदल की जिहड़ी छां है वो सदा नहीं रहिंदी। बदली की छां ते भरोसा नहीं कर सकते। किन्ना मनुख उहदी छां दे विच अपना जीवन गुजार लेगा। छोटी जी बदली आई, आके सूरज उत्ते पै गई, ढक लिया सूरज नूं, सा छां हो गई ना। अब बंदा बड़ा खुश, लो जी छां हो गई, पर किन्ने क समय लई छां हुंदी है। कदी तो है मिनटों मिनटी ही वो बदली एकदम निकल जाती है, दोबारा फिर सूरज की तपश। बदल की जिहड़ी छां है वो सदा नहीं हुंदी, थोड़े समय लई हुंदी है। इसलिए बाणी विच ये भी गल कही, कहते जो टिकै ना बिरख की छाओ, भाई जिवें बिरख की छां टिकदी नहीं है, उवें संसार चलायमान है। आ रुख दे थले तुसी बैठो, सवेर दे समा 8-9 बजे जी, इस रुख की छां इत्थे आ रही है, मैं इत्थे बैठा रवां जदों तक सूरज छिपे अस्त होवे।
ਤੇ ਛਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ? ਸੰਭਵ ਹੈ ਭਲਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ, ਜੋ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ। ਭਈ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਕਾਲ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਤ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ, ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਕੋਈ ਡਰਾਵਣਾ ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਜਾਏਗੀ। ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਸ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਲਾਈ ਭੰਨੀ, ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇ ਗਿਆ ਟਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ ਅਟਕ ਜੋ ਲਾਈ ਭੰਨੀ, ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਹੋ ਅਜੇ ਸਮਾਲ ਇਸ ਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖ ਉੜੰਦਾ ਜਾਵਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸ਼ਰਨ ਸੰਤਨ ਗਹੋ। ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਾਹੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਭਈ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੱਡ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਾਹੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ।